السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھنے والے ہیں۔ تو نون ساکن کیا ہے؟ جس نون کے اوپر سکون یا پھر جزم آ جائے اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اگر ایک نون ہے، اس کے اوپر سکون یا پھر جزم آ رہا تو اس کو نون ساکن بولتے۔ اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین بولتے۔ تو یا تو نون صاف اور واضح طریقے سے ظاہر ہو گیا رہتا کلمے میں، یا پھر تنوین کے اندر بھی یہ جو علامت دکھ رہی دو زبر، دو زیر یا پھر دو پیش کی، اس کے اندر بھی ایک نون کی آواز رہتی جسے نون تنوین بولتے۔ جیسے با پر دو زبر داخل جب ہو رہے، با دو زبر بن بول کے پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ تو جب ہم اس کو پڑھ رہے ایک نون کی آواز نکل رہی، ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے ایک نون ہم ظاہر کر کے لکھے، تحریر میں اگر اسے لکھے تو با نون زبر بن، یہ کیسے پڑھے جاتا، ویسے ہی ایک دو زبر والی علامت جب ایک حرف کے اوپر داخل ہوتی، یہاں پر نون لکھا نہیں رہتا بٹ اس کو پڑھتے ایسا جیسے کہ ایک نون اس کے ساتھ ہے، ساکن نون اس کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ یہ ساکن نون کی آواز آ رہی اس علامت کو پڑھنے سے، جب وہ ایک حرف کے اوپر داخل ہو رہی، تو یہ بھی جب تنوین جب آ جا رہی کسی حرف کے اوپر تو یہ بھی نون ساکن کے قاعدوں میں ہی آ جاتا۔ تو اس نون کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے اسی کو دیکھ رہے ہم، ٹھیک ہے۔ جب نون صاف اور ظاہر ہو گیا کسی کلمے میں، جسے نون ساکن بول رہے، یا پھر جو تنوین رہتی دو زبر دو زیر دو پیش، اس میں سے بھی نون کی آواز نکلتی، تو اسی کے قاعدے دیکھ رہے جسے نون ساکن یا نون تنوین بول رہے۔ تو دو زیر بھی اگر کسی حرف کے اوپر داخل ہو رہی تو اس کو بھی ہم ایسے ایک نون کے ساتھ ملا کر جیسے اس حرف کو پڑھتے ویسا ہی ادا ہوتا ہو، تو اس نون کو نون تنوین بول رہے۔ تو با دو زیر بن ہوتا، اور پڑھا ہے یہ علامت ایک دو زیر کی، بٹ وہ پڑھا جا رہا ایسے جیسے ایک نون اس کے ساتھ ہے ساکن والا۔ سیم ویسے ہی با دو پیش بن، علامت ہے یہاں پر صرف، لیکن وہ پڑھا جا رہا ہے ایک ساکن نون اور پیش والے با کے ساتھ ملا کر جیسے پڑھتے ہیں اس کو ویسا پڑھا جا رہا۔ تو بن اور بن یہ ہے تو یہ تحریر میں لکھا، بٹ ایکچوئل میں وہ ایک صرف ایک علامت رہتی جس کو پڑھتے ایک ساکن نون سے ملا کے پڑھے جیسا اس میں سے ایک نون کی آواز آتی۔ تو یہ نون جو تنوین کے اندر چھپا ہوا ہے اسے نون تنوین بولتے، ٹھیک ہے۔ تحریر میں لکھا نہیں رہتا، وہ صرف چھپا رہتا، اس کو ہم پڑھتے وقت استعمال کرتے۔ تو یہ نون تنوین یا نون ساکن جو ہے اس کے کچھ قاعدے ہیں، ان کو پڑھنے کے قاعدے ہیں۔ اس نون کو جو نون ساکن یعنی ظاہر ہوا نون، سکون والا جو رہتا، یا پھر نون جو چھپا ہوا رہتا تنوین کے اندر، اس کو پڑھنے کے کچھ قاعدے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، جسے اظہار حلقی بھی بولتے۔ دوسرا ہے ادغام، تیسرا ہے اخفا، اور چوتھا ہے اقلاب۔ تو انہی کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے ہم۔ پہلا ہے اظہار، جسے اظہار حلقی بھی بولتے۔ تو یہ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ Plus 9۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی صاف اور واضح طریقے سے نون کو پڑھنا، یعنی نون کی آواز پوری نکالنا اور ظاہر کرنا بولتے ہیں اسی کو۔ تو اسی کا مطلب ہے اظہار۔ تو کب کر رہے اظہار، یا اظہار کا قاعدہ کب ہوتا؟ 6 حروف ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے،
ٹھیک ہے، 6 حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے جنہیں حروف حلقی بولتے۔ یہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین اور ہا، غین اور خا، یہ 6 حروف بھی ہمارے حلق سے ادا ہوتے۔ دو ہمارے حلق کے نیچے کے حصے سے ادا ہو رہے حمزہ ہا، حلق کے درمیانی حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے، اور حلق کا پورا اوپر کا حصہ جو رہتا وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے۔ لیکن یہ پورے 6 حروف بھی ہمارے حلق سے ادا ہوتے، تو انہیں حروف حلقی بولتے۔ جب بھی نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین جو تنوین میں چھپا رہتا، یہ نون کی آواز جو نکل رہی ان میں سے، اس کے بعد جو ہے اگر یہ 6 حروف جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے اگر یہ آ رہے، تو اس وقت ہم یہ نون کی آواز کو، جو نون ساکن یا تنوین میں جو نون کی آواز رہتی، اس کو صاف اور واضح طریقے سے ظاہر کر کے پڑھ رہے، یعنی پورا نون ادا کرتے جب ہم اس کو پڑھ رہے، اس کو اظہار حلقی بولتے۔ یہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کرتے جب ہم یہ نون کو پڑھ رہے، جو نون ساکن یا تنوین میں رہتا، حروف حلقی آنے کی وجہ سے یہ نون کو ہم صاف اور واضح طریقے سے ظاہر کرتے، ٹھیک ہے، اور بنا غننے کے اس کو ادا کرتے۔ غننے کا مطلب ناک میں آواز کو لے جانا ہے، تو آواز کو ناک میں نہیں لے جاتے، ہلکی سی جاتی آواز جب نون ساکن رہتا، ہلکی سی جاتی، لیکن شدت سے 2 حرکت کا جو غنہ کرتے ہم، وہ غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، 2 حرکت والا غنہ نہیں ہوتا یہاں پر، جیسا نون پڑا جاتا نارملی ویسا پڑھتے، ہلکی آواز ناک میں جاتی ساکن نون یا تنوین کو پڑھتے وقت۔ تو غنہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے جب ہم اظہار کر رہے۔ تو اظہار کب ہوتا؟ جب نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ رہا، چاہے ایک کلمے میں یا 2 کلموں میں، ٹھیک ہے، اظہار جو ہے ایک کلمے میں بھی ہوتا اور 2 کلموں میں بھی ہوتا۔ تو جب ہم اظہار کر رہے نون کی آواز کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا بنا غننے کے، جیسے یہ کلمہ ہے ین اونا، نون ساکن ہے، ایک ہی کلمہ ہے یہ پورا، ایک کلمے کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا، حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے حمزہ۔ تو حمزہ آنے کی وجہ سے ابھی یہ جو نون ساکن ہے اس کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا ہے بنا غننے کے، ین اونا، ٹھیک ہے، ین اونا ایسا پڑھنا ہے۔ سیم ویسے ہی یہ بھی ایک کلمہ ہے، اس میں یہاں پر نون ساکن آ رہا پہلے، اس کے بعد حروف حلقی میں کا ایک حرف ہا آ رہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا، یہ 6 حروف جو دکھ رہے اس میں کا یہ ہا آ رہا ابھی۔ تو ہا آنے سے ابھی یہ نون ساکن جو ہے اس کو ہمیں صاف اور واضح طریقے سے یعنی اظہار کرنا پڑتا اس کا، ین ہونا، ین ہونا ایسا پڑھنا رہتا۔ سیم ویسے ہی یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے اس کلمے میں، اس کے بعد عین آ رہا، عین بھی حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے، 6 حروفوں میں سے ایک حرف ہے۔ تو ابھی اس عین آنے کی وجہ سے یہ نون کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھ رہے بنا غننے کے، ین یقو ایسا پڑھ رہے۔ سیم ویسے ہی یہ کلمہ ہے نون ساکن آ رہا، اس میں اس کے بعد والا حرف غین ہے، غین حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے، تو اسی لیے ابھی نون کی آواز کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا ہے بنا غننے کے، ین غیضون۔ یہاں پر اس ایگزامپل میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا، ہا بھی حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے، تو ابھی نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے بنا غننے کے پڑھنا ہے، ینحتون۔ اس کلمے میں نون ساکن کے بعد خوا آ رہا، خوا حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو یہاں پر اس کلمے میں ظاہر کر کے پڑھنا پڑتا، اظہار کرنا ہے، المنخنقۃ، المنخنقۃ، تو نون کو صاف پڑھ رہے ہم بنا غننے کے اس کو ادا کر رہے، یہ اظہار یا اظہار حلقی کہلاتا، کیونکہ حروف حلقی آ رہے نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین کے بعد جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں، تو اسی لیے اس کو اظہار حلقی بھی بول رہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایگزامپلس ہیں، ان میں نون 2 کلموں میں اظہار ہو رہا ہے، یہاں پر پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا۔
تو حمزہ حروف حلقی میں کا ایک حرف ہی ہے یہ حمزہ، تو اسی لیے نون کا اظہار کرنا رہتا ہے یہاں پر۔ تو پڑھنا ہے اس کو صاف اور واضح طریقے سے بنا غننے کے، من احسن، من احسن، صاف پڑھنا ہے اس کو، من احسن۔ ویسے ہی یہاں پر دو کلموں میں اظہار ہو رہا، پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں ہا آ رہا، ہا حروف حلقی میں کا ایک حرف ہے، تو نون کو صاف اور واضح طریقے سے ظاہر کر کے پڑھنا، ان ہوا، ان ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ جو ہے یہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ تنوین جو ہے ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتی، درمیان میں یا شروع میں نہیں آتی، آخر میں آتی، تو یہ کلمے کے آخری حرف پر تنوین ہے۔ اس کے بعد حروف حلقی میں کا ایک حرف عین آ جا رہا، تو ابھی نون تنوین کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا۔ ابھی اس کو میں تحریر میں اگر لکھی نون تنوین کے ساتھ تو سلامن ہو جاتا ہو، سلامن، اگر نون کی آواز کے ساتھ لکھی میں ایسا، تحریر میں اگر وہ نون کی آواز لکھی جو تنوین میں ہے تو ایسا پڑھتے ہیں اس کو، سلامن ہے نا یہ بھی۔ تو اس کے بعد علیکم، ٹھیک ہے، سلام علیکم۔ تو یہ نون تنوین جو ہے اس کو صاف پڑھنا ہے ابھی، مطلب وہ پوری نون کی آواز آنا، اس کی غنہ نہیں کرنا ہے، بس سلام علیکم، سلام، من، من، یہ نون کی آواز پوری ظاہر ہونا، جسے اظہار بول رہے۔ سیم ویسے ہی دوسرا جو کلمہ ہے یہاں پر، اس میں بھی پہلے کلمے کے آخر میں تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حروف حلقی میں کا ایک حرف غین آ رہا، تو یہاں پر بھی اس میں جو نون کی آواز ہے تنوین میں، اس کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا ہے۔ وہ نون کی آواز کہاں ہے تنوین میں، وہ سمجھنا ضروری رہتا۔ اس کو اگر ہم تحریر میں اگر لکھے اجرن، غن نون کی آواز کے ساتھ ایسا لکھ سکتے ہیں ہم کہ اس میں ایک نون کی آواز ہے، تو ویسا لکھی میں، اور غیرو، اجرن غیرو، تو یہ نون جو نون تنوین ہے جو چھپا ہے یہاں پر تنوین کی شکل میں، تو وہ نون کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا بنا غننے کے، اجرن غیرو، رن، رن، نون کی آواز پوری آنا، اس پر غنہ نہیں کرنا ہے، بس صاف اور واضح طریقے سے پڑھنا، دو حرکت شدت والا غنہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر بہت سارے کلمات ہیں جو سیم وہی ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں حروف حلقی آ رہے، نون ساکن کے بعد دو کلموں میں حروف حلقی آ رہے، اور تنوین کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حروف حلقی آ رہے۔ ین اونا، من آمن، عذاب علیم، ین ہونا، من ہوا، سلام ہوا، ينفق، من عذاب سميع عليم، ينحتون، فإن حكمتم عليم حكيم، ينغضون، من غير عزيز غفور، المنخنقة، من خوف عليم خبير، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے ایگزامپلس میں نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف حلقی میں کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خو میں سے ایک حرف آنے کی وجہ سے اظہار کا قاعدہ بن رہا، نون کی آواز کو صاف اور واضح طریقے سے پڑھ رہے بنا غننے کے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا یا مدغم کرنا، مطلب کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام کرنا کہتے ہیں۔ ادغام کا
قاعدہ جاننے کے لیے پہلے حروف کون سے ہیں ادغام کے، اس کو معلوم کرنا ہے۔ حروف ادغام جو ہے وہ 6 ہیں: یا، را، لام، میم، واو اور نون۔ یہ 6 حروف حروف ادغام کہلاتے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے مجموعہ ہے یرملون۔ اس میں پورے 6 حروف ہے: یا ہے، را ہے، میم ہے، لام ہے اور واو ہے اور نون ہے۔ تو 6 حروف بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں، یہ کلمے میں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے، حرف یاد رکھنے کے لیے اس مجموعے کو یاد رکھ لیے تو حروف ادغام جو ہے وہ آسانی سے یاد رہ جاتے۔ تو ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ جب بھی نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین جو چھپا ہوا ہے تنوین میں، اس کے بعد حروف ادغام، یہ 6 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ رہا دوسرے کلمے کے شروع میں، تو تب یہ نون کی آواز ان حروفوں میں ہم ملا کر، یعنی اس کا ادغام کر کے ادا کرتے۔ یہ ادغام ہے، جنرل ادغام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کہ ادغام کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر، ملانے کا کام کون سا کر رہے ہیں؟ نون کی آواز کو ملا رہے، اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ رہا تو۔ ادغام جو ہے ہمیشہ 2 کلموں میں ہی ہوتا، ایک کلمے کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اظہار میں ڈسکس کرے تھے کہ ایک کلمے میں بھی ہوتا اظہار، 2 کلموں میں بھی ہوتا، لیکن ادغام، نون ساکن اور تنوین کا ادغام جو ہے یہ 2 کلموں میں ہی ہوتا، ایک کلمے کے اندر نہیں ہوتا۔ پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن یا تنوین آتی اور دوسرے کلمے کے شروع میں حروف ادغام میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا۔ ایسا اگر ہو رہا تو ہم نون کی آواز کو، جو بھی حرف آ رہا ان 6 حروفوں میں سے ایک، اس میں ملا کر پڑھتے۔ یہ ملانا جو ہے 2 طریقوں سے کرتے ہیں ہم۔ نون کی آواز جو ہم ملا رہے ان 6 حروفوں میں، جو بھی حرف آ رہا اس میں سے ایک، تو اس میں ملانے کا کام 2 طریقوں سے ہوتا۔ یا تو ہم وہ ملانا غننے کے ساتھ کرتے، 2 حرکت غننے کے ساتھ، شدت والے غننے کے ساتھ، یا وہ ملانا بنا غننے کے ساتھ کرتے۔ اگر ہم شدت سے نون کی آواز کو ملا رہے، 2 حرکت غننے کے ساتھ ملا رہے اس کو، تو اس کو ادغام مع الغنہ بولتے۔ اگر ہم ملانے کا جو ادغام کا کام کر رہے، ملانے کا، وہ بنا غننے کے اگر کرے تو اس کو بلا ادغام بلا غنہ بولتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے دوسرے نام بھی ہے، ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی بولتے اور ادغام بلا غنہ کو ادغام کامل بھی بولتے۔ تو پہلا دیکھیں گے ہم کہ ادغام ناقص یا ادغام مع الغنہ کب ہوتا۔ ادغام کا کام ہی کر رہے، ملانے کا کام کر رہے، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو حروف ادغام میں سے جو حرف آ رہے ان میں، لیکن غننے کے ساتھ کر رہے، مع الغنہ یعنی غننے کے ساتھ ادغام، ٹھیک ہے؟ تو کب ہوتا یہ؟ اس کے بھی یہ جو 6 حروف پڑے ہم حروف ادغام کے، ان میں سے یہ 4 حرف، یا، واو، میم اور نون، ٹھیک ہے؟ یہ 4 حرف جو ہے اگر یہ آ رہے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ بنتا۔ ان حروفوں کو یاد رکھنے کے لیے مجموعہ ہے یومن، اس میں 4 حروف ہے: یا، واو، میم اور نون۔ تو جب بھی نون ساکن یا پھر نون تنوین، جو تنوین ہے اس کی نون کی آواز جو چھپی ہے تنوین کے اندر، اس کے بعد اگر یومن یا وہ میم نون میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ رہا تو ادغام ہی کر رہے، ادغام کر رہے لیکن 2 حرکت غننے کے ساتھ کر رہے، اس کو ادغام مع الغنہ یا پھر ادغام ناقص بولتے۔ تو ادغام ناقص کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ جو نون کی آواز ان حروفوں میں ملا رہے، یہ پوری طریقے سے ان حروفوں میں نہیں ملتی، تھوڑی سی نون کی آواز باقی رہ جاتی، اسی لیے اس کو ادغام ناقص بھی بولتے ہیں۔ ناقص یعنی نامکمل، کمپلیٹلی یہ نون کی آواز اگر یا وہ میم نون میں اگر مل جاتی تھی پوری طریقے سے تو وہاں پر نون کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن ویسا نہیں ہوتا، تھوڑی نون کی آواز باقی رکھ کے ہی ہم وہ ادغام کرتے، اسی لیے اس کو ادغام ناقص بھی بولتے۔ جیسے یہاں پر یہ ایگزامپلس ہیں جس میں پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن آ رہا اور دوسرے کلمے کے شروع میں حرف یا آ رہا۔
تو جب ہم اس کو ادا کر رہے ہیں تو یہ دو نون ساکن کے بعد یا آنے سے یہاں پر ادغام کا قاعدہ بن رہا، ادغام میں ادغام مع غنہ ہے، کیونکہ یا وہ میم نون میں سے ایک حرف یا آ رہا یومن میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں سے ایک حرف آ گیا تو غنے کے ساتھ ہمیں نون کی آواز کو یومن میں جو بھی حرف آ رہا اس میں ملا کر ادا کرنا رہتا، دو حرکت غنے کے ساتھ۔ تو ابھی یہاں پر جب ہم ان کو ملا رہے تو دو حرکت غنہ بھی کرنا ہے اور تھوڑی سی نون کی آواز اس میں باقی رکھنا ہے، کیونکہ یہ ادغام ناقص ہے جب ہم اس کو ملا رہے، ٹھیک ہے؟ تو میم نون یا زبر مئی پڑھنا ہے اس کو، مئی مئی، یا زبر یا، مئی یا، قوف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو، ایسا پڑھنا رہتا۔ تو اس میں جو مئی مئی بول رہے ہم تو تھوڑی ہلکی نون کی آواز آ رہی، مئی مئی بول کے ایسا نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ مئی تو تھوڑی نون کی آواز ڈال رہے اس میں، اور دو حرکت تک وہ آواز ناک سے نکال رہے تو وہ غنہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی نون کی آواز جو ڈال رہے وہ ناقص ادغام ہے، اور دو حرکت ہماری ناک سے اس کو نکال رہے آواز، وہ غنہ ہے، من یقولو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دکھ رہی یہاں پر ایک علامت تشدید والی، یہ انڈیکیٹ کرتی، یہ بتا رہی کہ یہاں پر ادغام ہوا نون کا، جو ساکن نون ہے اس کا یا میں، تو ادغام کی علامت جو ہے وہ تشدید ہے، تو جہاں پر بھی ادغام ہو رہا وہاں پر تشدید ڈالے رہتے، تو نون ساکن کے بعد یا آنے سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوتا، دو حرکت غنے کے ساتھ نون کی آواز کو یا میں ملا کر ناقص طور سے، ناقص طریقے سے، مطلب تھوڑی نون کی آواز باقی رکھ کے ہی اس کو ملانا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے غنے کے ساتھ، من یقولو، ٹھیک ہے؟ سیم ویسے ہی اگر تنوین آ رہا، ایک کلمے کے آخر میں تنوین آ جا رہی اور دوسرے کلمے کے شروع میں حرف یا آ رہا، تو تنوین کے اندر جو نون رہتا اس کو اب ملانا ہے یا میں ناقص طریقے سے، یعنی تھوڑی آواز نون کی باقی رہ جانا، ویسے ملا کر اس کو پڑھنا رہتا نون کی آواز جو تنوین میں ہے۔ تو اگر اس کو ہم تحریر میں نون کے ساتھ لکھے، کلن ہے یہ کلن، تو یہ نون جو ہے اندر ہے یہ تنوین میں، ٹھیک ہے؟ کلن یجری، ایسا کلمہ ہے، تو یہ نون جو دکھ رہا نون تنوین جو ہے اس کو ابھی ملانا ہے یا میں، یہ نون تنوین کی آواز کو یا میں ملانا ہے، تھوڑی سی نون کی آواز باقی رکھنا ہے، ویسے طریقے سے ملانا رہتا، کلوئی کلوئی، لام نون یا پیش، لوئی لوئی، ایسا کرنا رہتا، یہاں ادغام ہو رہا ہے نون کا اور یا کا، اسی لیے نون کو یا میں ملا دے رہے، اسی لیے وہاں پر تشدید لگا رہے، ٹھیک ہے؟ وہ ملانے کی صرف ایک علامت ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا تنوین کے نون کا اور یا کا، ٹھیک ہے؟ کل یجری، کل لوئی، ایسی آواز آنا، تھوڑی نون کی آواز باقی رکھنا اس میں، ویسا ادا کرنا پڑتا، کل لوئی لوئی، بنا نون کے آپ پڑھے اگر اس میں لوئی ہو جاتا وہ لوئی نہیں ہوتا، نون کی آواز باقی رکھ کے ہی اس کو ادا کرنا، کل لوئی پڑھنا ہے اس کو، لوئی لوئی، ایسی آواز آنا۔ سیم ویسے ہی یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ادغام یومن میں سے ایک حرف واو آ رہا، تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوتا، تو یہاں پر بھی ادغام کرنا ہے، نون کی آواز کو واو میں ملانا ہے اور تھوڑی سی نون کی آواز باقی رکھنا ہے اور دو حرکت غنے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، میم نون واو زیر، میو میو، ایسا پڑھنا رہتا اس کو، ٹھیک ہے؟ میو ولی، میو ولی، میو میو، ایسا بنا نون کے نہیں پڑھنا ہے، میو ولی، ایسا نون کو تھوڑا باقی رکھنا اور آگے آنے والے حرف کے میں اس کو ملانا ہے، تو اسی لیے یہ ملنے کی علامت جو ہے وہ تشدید ہے یہاں پر، اور دو حرکت غنہ، وہ پوری آواز جو نکل رہی آپ کے ناک میں سے نکالنا رہتا،
जिसे घुन्ना करना बोलते। तो दो हरकत घुन्ना करना, दो हरकत तक दो उंगलियां खोलें, जितना टाइम लगता उतनी देर तक वो आवाज को नाक से निकालना रहता। म्यू वाली यिन। सेम वैसे ही यहाँ पर तनवीन आ रही पहले कलीमे के आखिर में, और दूसरे कलीमे के शुरू में हर्फ वाव आ रहा यूमिन में से एक हर्फ। तो अभी इदगाम माल गुन्ना करना पड़ता। तो इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ इदगाम करना है। तो गुन्ने के साथ इदगाम करने के लिए ये नून तनवीन की आवाज जो नून की आवाज जो तनवीन में रहती उसको वाव में मिलाना है नाकिस तरीके से। अगर इसको मैं तहरीर में लिखी, मगफिरतुन, तुन है वो जिसमें नून की आवाज है। ठीक है। उसके बाद वाव आ रहा, व अजरुन, ऐसा है। तो इसमें ये जो नून की आवाज दिख रही इसको मिलाना है वाव में, और दो हरकत घुनने के साथ उसको अदा करना रहता। तजदीद जो दिख रही वो सिर्फ एक अलामत है इदगाम की। मगफिरतुन, तू, तानून वाव पेश, तू, तू, ता पेश तू, ता वाव पेश आया था तो तू होता था वो। ठीक है। तो तू नहीं पढ़ना है इसको, उसमें थोड़ी नून की आवाज डालना, तू, तू, और वो पूरी आवाज नाक से निकालना दो हरकत तक, तो वो गुनाह हो जाता। मौ फिर तू व अजरुन, मौ फिर तू व अजरुन, ऐसा पढ़ना रहता। सेम वैसे ही नून साकिन के बाद हर्फ जुमिन में से एक हर्फ मीम आ जाना, तो इदगाम माल गुन्ना करना है यहाँ पर भी। तो इदगाम माल गुन्ना कैसे करते हैं, नून की आवाज जो नून साकिन में है वहां पर उसको मिलाकर दो हरकत गुन्ने के साथ अदा करना रहता। तो ये नून जो है जब मीम में मिल रहा तो पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक है। अभी ये मीम नून जो है, अभी उसके आगे मीम आने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से मिल जाता नून जाके मीम में। ये नाकिस इदगाम नहीं होता, ये कामिल हो जाता। ठीक है। कामिल इदगाम होता नून साकिन के बाद अगर मीम आ रहा तो कामिल तरीके से नून मीम में मिल जाता, तो नून की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ पर नून नहीं रहे जैसा आपको पढ़ना पड़ता। इदगाम हो रहा तो इदगाम की अलामत तशदीद है वहां पर। तो मीम, मीम जेर मिम, वो आवाज जो आ रही अभी नाक से निकालना है उसे, क्योंकि दो हरकत गुन्ना कर रहे हैं हम। तो नाक से आवाज को निकालने को गुन्ना, या नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना करना बोलते हैं। तो गुन्ना कर रहे, लेकिन इदगाम जो नून का मीम में हो रहा वो कामिल तरीके से हो रहा, लेकिन गुन्ने के साथ कर रहे। तो ये हर्फ पे हम मीम के ऊपर कामिल तरीके से नून की आवाज मीम में मिल जाती, पूरी तरीके से नून मिल जाता, नून की आवाज नहीं आना इसमें, मिन बोल के नहीं पढ़ना है इसको। मिम, मीम मीम जेर मिम। ठीक है। मिम मिस्ली ही, ऐसा पढ़ना है। सेम वैसे ही यहाँ पर तनवीन के नून के बाद मीम आ जा रहा, तो नून तनवीन जो है मीम में कामिल तरीके से मिल जाता, और दो हरकत गुनने से इसको अदा करते। तो इसको अगर हम तहरीर में लिखें, जुर्रियतुन, जुर्रियतुन है, उसके बाद मिन है। तो नून की आवाज जो ये तनवीन का नून है, इसकी आवाज जो है मीम आगे आने वाले मीम में कामिल तरीके से मिल जाती, तो ये नून नहीं रहे जैसा अभी आपको पढ़ना रहता। इसी नून को शिद्दत सख्त, मीम को शिद्दत सख्ती के साथ दो मर्तबा अदा करना है, और दो हरकत गुन्ना करना रहता उसके ऊपर। जुर्रियतुम, तुम तामीम पेश, तुम, जुर्रियतुम मिन, ऐसा पढ़ना रहता। उसके बाद जो है इस कलीमे में नून साकिन आ रहा यहाँ पर पहले उसके बाद
एक और नून आ रहा दूसरे कलीमे के शुरू में। तो नून साकिन के बाद नून जब आ रहा, नून भी हरूफे युमिन में से है, इदगाम माल गुन्ना का एक हर्फ है। तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ इदगाम करना है। लेकिन ये भी इदगाम जो है वो कामिल तरीके से होता, ठीक है। ये इदगाम भी जब नून साकिन के बाद नून आया तो नून का पूरी तरीके से ये नून इस नून में मिल जाता। तो ये नून को नहीं पढ़ते हम, पहले वाले नून साकिन को। दूसरा जो नून दिख रहा जो मुतहर्रिक है उसे शिद्दत सख्ती से 2 मरतबा अदा करते गुन्ने के साथ। हमजा नून जबर अन, गुन्ना कर रहे 2 हरकत, अन नकूलो, इसी नून को पढ़ रहे हम शिद्दत से। सेम वैसे ही तनवीन के बाद अगर नून आ रहा दूसरे कलीमे के शुरू में, तो तनवीन के अंदर जो नून की आवाज रहती वो आगे आने वाले मुतहर्रिक नून में पूरी तरीके से मिल जाती, कामिल तरीके से। रिजालुन, ऐसा नून है इसके अंदर। उसके बाद नूही, ठीक है। तो ये नून जो है इस मुतहर्रिक पेश वाले नून में पूरी तरीके से मिल जाता। तो पूरी तरीके से कोई चीज मिल जा रही तो वो दिखती नहीं, वैसे ही इसका साउंड नहीं आता। इसी नून को जो आगे पेश वाला है उसी को हम शिद्दत सख्ती से गुन्ने के साथ 2 मरतबा अदा कर लेते। रिजालुन, लुन, रिजालुन, लाम नून पेश, लुन, रिजालुन नूही, ऐसा पढ़ते हैं इसको। तो जब भी नूने साकिन या फिर तनवीन के बाद यूमिन में से कोई भी हर्फ आया तो इदगाम कर रहे गुन्ने के साथ, जिसे इदगाम माल गुन्ना बोल रहे। लेकिन इसमें भी ये 2 हर्फ अगर आ रहे इदगाम माल गुन्ना में, नून साकिन या तनवीन के बाद या फिर वाऊ आया, तो नून की आवाज जो नून साकिन या तनवीन में है वो नाकिस तरीके से या फिर वाऊ में मिलती। नाकिस, नाकिस तरीके से मिलाना है और 2 हरकत गुन्ना करना रहता। लेकिन नून साकिन या फिर तनवीन के बाद मीम या फिर नून जो हरूफ इदगाम माल गुन्ना के 2 हर्फ है, अगर ये आ रहे तो कामिल तरीके से नून की आवाज मिलती मीम और नून में, और 2 हरकत गुन्ने के साथ उसको अदा करते। 2 हरकत गुन्ना ये चारों हरूफों पर करते, या वो मीम नून, इनमें जो है नून की आवाज नाकिस तरीके से मिलती, या और वो में, और नून और मीम में कामिल तरीके से नून की आवाज मिलती। गुन्ना तो चारों में ही करते, ठीक है। इसमें गुन्ना होता चारों हरूफों पर जब नून की आवाज को हम उनमें मिला रहे, चाहे वो नून साकिन हो या तनवीन का नून हो। तीसरा कायदा जो, सॉरी, इदगाम का जो दूसरा टाइप है वो है इदगाम कामिल या फिर इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। तो इदगाम कामिल या फिर इदगाम बिला गुन्ना में गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए इसको बिला गुन्ना बोल रहे। लेकिन नून की आवाज कामिल तरीके से मिल रही और इसको बिना गुन्ने के मिला रहे यहाँ पर, ठीक है। इदगाम कामिल या फिर इदगाम बिला गुन्ना। तो कब होता है यह कायदा? जब नूने साकिन या फिर नूने तनवीन के बाद लाम या फिर रॉ आ जा रहे। हरूफ इदगाम 6 थे, यरमलून, इनमें से 4 अगर आ रहे, या मीम वाउ और नून अगर आ रहे थे, तो इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ इदगाम करे थे, या मीम वाउ नून पर। तो बाकी 2 हर्फ बच गए थे, लाम और रॉ, इन पर जो है इदगाम बिला गुन्ना कर रहे। तो नूने साकिन या फिर तनवीन के बाद अगर लाम या रॉ दूसरे कलीमे के शुरू में आ रहे तो बिना गुन्ने के इदगाम करना रहता। ये इदगाम कामिल तरीके से होता, ठीक है। इसीलिए नून जो है पूरी तरीके से ये लाम या रॉ में मिलता, बट इनमें गुन्ना नहीं करते, इसीलिए उसको बिला गुन्ना बोल रहे, क्योंकि गुन्ना नहीं कर रहे। और नून की आवाज कामिल तरीके से मिल रही, इसीलिए उसको इदगाम कामिल बोल रहे, ठीक है। तो ये पहले कलीमे के आखिर में नून साकिन है और दूसरे कलीमे के शुरू में हर्फ लाम आ जा रहा। जब ऐसा हो रहा तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना या इदगाम कामिल
बिना गुनने के हो रहा है ये। तो इसीलिए नून को जब यहाँ पर क्या होता, नून जाके लाम में पूरी तरीके से मिल जाता। पूरी तरीके जब कोई हर्फ मिल जा रहा किसी हर्फ में, तो उस हर्फ की आवाज नहीं आती। तो इसकी नहीं आती आवाज अभी, तो इसको आवाज नहीं लिया जैसा पीछे वाले हर्फ से सिर्फ लाम को हम शिद्दत सख्ती से दो मरतबा अदा कर रहे। ये अलामत जो है तशदीद, वो इदगाम की अलामत है। तो अभी लाम को पढ़ना है हमजा से मिलाकर, हमजा लाम जेर इल, लाम मीम जबर लम, इल्लम, ऐसे पढ़ना है। इल्लम, नून बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता यहाँ पर, क्योंकि नून का पूरी तरीके से लाम में इदगाम हो गया। और गुन्ना नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ये इदगाम बिला गुन्ना है, लाम या फिर रॉ आ गए तो। सेम वैसे ही यहाँ पर मिन एक कलीमा है, रब्बिहिम दूसरा कलीमा है। तो नून साकिन के बाद हर्फ रॉ आ जा रहा, रॉ आने से इन दोनों का इदगाम हो जाता, ये दोनों मिल जाते। अभी इसमें नून कैसे मिल रहा, कामिल तरीके से मिल जा रहा, मतलब कि ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता अगर कामिल तरीके से मिल गया तो। और बिना गुन्ने के इसको अदा करना रहता, क्योंकि ये इदगाम बिला गुन्ना है। मिर रब्बिहिम, मीम रॉ जेर मिर, रॉबा जबर रब, मिर रब, बा जेर बी, मिर रब्बी, हामीम जेर हिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। तो रॉ जो है वो दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले हर्फ मीम से मिलाकर, एक बार उसकी हरकत से। नून की आवाज बिल्कुल भी नहीं लाना है इसमें। सेम वैसे ही अगर तनवीन के बाद हर्फ लाम या फिर हर्फ रॉ आ रहे, तो तब भी इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होता, बिना गुन्ने के नूने तनवीन को उस हर्फ में मिलाना। मतलब यहाँ पर तनवीन तो दिख रहा, बट इसमें जो नून की आवाज रहती उसको नहीं लेके आना रहता। तो ख्वाइरुन है ये, ख्वाइरुन अगर ऐसा लिखी मैं तहरीर में, तो ख्वाइरुन लकुम दूसरा कलीमा है। तो यहाँ पर नून जो दिख रहा, वो लाम में पूरी तरीके से मिल जाता, साकिन नून जो तनवीन में है। लाम में पूरी तरीके से मिल गया, तो ये नून को हम नहीं पढ़े, नहीं दिखे जैसा, वहां नहीं रहे जैसा पढ़ना रहता अभी। खैरुल लकुम, खैरुल, लाम को दो मरतबा पढ़ना रहता। रो लाम पेश रुल, लाम जबर ला, खैरुल्ला, काफ मीम पेश कुम, खैरुल लकुम, ऐसा पढ़ना रहता। तो ये नाम लाम जो है वो दो मरतबा, एक बार रॉ से मिलाकर, एक बार उसकी हरकत से पढ़ा जाता। सेम वैसे ही गफूरुन है ये, तो गफूरुन, गफूरुन, और रहीम दूसरा कलीमा है, रहीमुन। तो गफूरुन में एक नून की आवाज है, ठीक है। वो नून की आवाज अभी रॉ में, रॉ आने की वजह से रॉ में मिल जाती वो, इसीलिए हम रॉ को तजदीद उस पर डाल रहे हैं, यानी दो मरतबा रॉ पड़ी जाती। नून बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्योंकि नून जाके रॉ में पूरी तरीके से मिल गया कामिल तरीके से। और बिना गुनने के इसको अदा करना जब लाम या रॉ आ रहे तो। गफूर, रॉ रॉ पेश गुर, रॉ जबर रॉ, गफूरुर रहीम, ऐसा पढ़ना है, नून की आवाज नहीं आना, ठीक है। तो ये इदगाम बिला गुना हो गया। तो इदगाम के दो टाइप्स है, एक है इदगाम मअल गुना और दूसरा है इदगाम बिला गुना। जब नून साकिन या फिर तनवीन के बाद या वो मीम नून अगर आ रहे, तो इदगाम माल गुन्ना कर रहे। और नून साकिन या फिर तनवीन के बाद लाम या फिर रॉ आ रहे, तो इदगाम बिला गुन्ना कर रहे। तो टोटली छह हरूफ हो गए, चार पर हम गुन्ने के साथ इदगाम कर रहे नून का, और दो हरूफों पर बिना गुन्ने के साथ इदगाम कर रहे नून का। इसमें थोड़ी सी या और वाऊ आने से नाकिस तरीके से नून की आवाज बाकी रह जाती, थोड़ी सी रह जाती बाकी से। लेकिन गुन्ना ये चारों हरूफों पर कर रहे। इन हरूफों में नून की आवाज पूरी तरीके से मिल जाती लाम और रॉ में, यहाँ पर गुन्ना बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो बस इतना सा याद रखना रहता इदगाम में। इदगाम के छह हरूफ है, और चार पर गुन्ना करके इदगाम कर रहे, और दो पर बिना गुन्ने के नून की आवाज को मिलाकर पढ़ रहे। तीसरा कायदा जो है वो नून साकिन और तनवीन का, वो है इख्फा। इख्फा का मतलब है छिपाना।
किसको छिपा रहे? नून की आवाज को ही छिपा रहे। कब कर रहे ऐसा? कुछ हुरूफ आने से ऐसा करते, नून साकिन या तनवीन के बाद। तो कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ इख्फा। ये टोटली 15 हुरूफ हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, तो, वो, सा, गौफ और काफ। ये 15 हुरूफ अगर आ रहे नून साकिन या फिर नून तनवीन के बाद, यानी तनवीन के अंदर जो नून की आवाज रहती, उसके बाद अगर इन हुरूफों में से कोई भी एक हर्फ आ रहा, उसी कलीमे में या दूसरे कलीमे के शुरू में, ठीक है, इख्फा जो है एक कलीमे में भी होता, दो कलीमों में भी होता। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी एक हर्फ अगर आ रहा, तो हम नून की आवाज को छिपाकर दो हरकत गुन्ने के साथ अदा करते। तो ये छिपाना क्या है, कैसे हम छिपाते नून की आवाज को? जब हम नून को साफ और वाज़ेह तरीके से पढ़े थे इजहार में, तो हम क्या करते, जुबान की जो नोक रहती, ऊपर के जो दांतों के मसोड़े रहते वहां पर लगा देते। ठीक है, जुबान की नोक जाके ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लग जाती, ऐसे जैसे यहां पर दिख रही। ये मुंह है, ये साइड व्यू है एक चेहरे का, ठीक है, एक फेस है किसी का। तो ये दांत हैं जो येलो कलर में जो दिख रहे हैं, होंठ है, और ये रेड कलर की जुबान है, ये हलक है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारी जुबान की नोक जो है, टिप ऑफ द टंग, जो हमारे दांतों के पास जो नोक रहती है हमारी, उसको ऊपर के जो दांत रहते हैं हमारे, उसके मसोड़ों को लगने से नून अदा होता। नून का मखरज वहां पर है, तो नून अदा होता। जब हम हरूफ हलकी आ रहे तो नून को साफ और वाज़ेह तरीके से पढ़ते, गुन्ना नहीं करते। तो जब हम यहाँ पर लगा रहे तो नून पूरा जाहिर होता। यहाँ पर लगाने से, जो ये पॉइंट है इस जगह पर लगाने से नून जाहिर हो रहा। अभी जब हम इख्फा कर रहे, जब हम नून को पढ़ना रहता, हुरूफे इख्फा अगर आ गए, तो नून को पढ़ना तो है, उसके मखरज से ही अदा करना रहता, लेकिन जुबान की नोक ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाना नहीं है, इस जगह पर ले जाके लगाना नहीं है। बिना लगाए नून को अदा करना रहता। और जो आवाज आ रही, जो निकल रही आवाज नून की, वैसा करने से उसको पूरा नाक में से निकालना रहता, दो हरकत तक। यानी दो उंगलियां खोलने तक जितना टाइम लगता, उतनी देर तक नाक से वो आवाज निकालना रहता। तो इसी को इख्फा करना कहते हैं। जैसे हम कलीमा पंखा बोल के बोलते हैं, ठीक है, पंखा। तो हम जुबान जैसे फ्लैट नीचे रख के हम उसको अदा कर रहे, वैसे ही इख्फा करते वक्त, नून को पढ़ते वक्त वैसा करना, बिना जुबान की नोक ऊपर लगाए पढ़ना रहता। जैसा यहाँ पर ये कलीमा दिख रहा, ठीक है, इसमें नून साकिन है, इसके बाद वाला हर्फ ता है। ता 15 हरूफों में से एक हर्फ है ये ता यहाँ पर। तो हरूफ इख्फा में से एक हर्फ आ रहा ता। ता आने की वजह से अभी नून का इख्फा करना पड़ता, नून को छिपाना और दो हरकत गुनने से उसको अदा करना रहता। तो बिना नो के जुबान ऊपर लगाए ऐसे मुझे नून को पढ़ना है, उसके बाद हर्फ ता पढ़ना रहता। कुं तू, इसके साथ दो हरकत गुन्ना भी करना है। कुं तू, कुं तू, कुं तू, ऐसा पढ़ना रहता। ये जो इख्फा कर रहे हैं हम, यानी जुबान की नोक ऊपर बिना मसोड़ों को लगाए, ऊपर के दांतों के बिना लगाए उसको जो अदा कर रहे, ये दो तरीकों से होता। इख्फा या तो तफखीम होता या फिर तरकीक, यानी मोटा इख्फा होता या फिर बारीक इख्फा होता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि जो ये 15 हरूफ है, हरूफ इख्फा, इसमें जो 5 हर्फ है, सौद, बौद, तो, व और कौफ, ये हरूफ मुस्तअलिया है। जब हरूफ मुस्तअलिया अगर आ रहे नून साकिन या तनवीन के बाद, ठीक है, ये 5 हरूफों में से एक हर्फ अगर आ रहा जो हरूफ इख्फा भी है और मुस्तअलिया भी है, अगर वो आ रहे, तो जब हम नून को अदा करते तो इख्फा जो है वो तफखीम होता। क्यों वैसा होता? क्योंकि ये हरूफ मुस्तअलिया पढ़ने के लिए हमें जुबान की जड़ जो है वो हल्की तालू की तरफ उठाना पड़ता। ये नो के जुबान सामने रहती, जड़ जो है हमारे हलक के अंदर जो लगी जुबान, उसका हिस्सा है, ठीक है, वहां का हिस्सा जो रहता उसे जड़ बोलते। तो जब हम नून को इख्फा करने के बाद हमें सौद को पढ़ना रहता, जो हरूफ मुस्तअलिया है, तो जुबान की नोक
बिना लगाए यहाँ नून का इख्फा तो कर रहे, लेकिन उसके बाद वाला हर्फ पढ़ने के लिए पहले से ही हमारी जुबान जो है हल्की सी उठ जाती सौद पढ़ने के लिए, जो हुरूफे मुस्तालिया है। तो हुरूफे मुस्तालिया को मोटा पढ़ने के लिए हल्की सी जुबान उठ जाती जब हम नून का इख्फा कर रहे, तो इमीडिएटली उसके बाद वाला हर्फ ही सौद है, तो उसको पढ़ने के लिए हल्की सी जुबान उड़ती नून का इख्फा होने के साथ साथ। ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से ये इख्फा की आवाज जो है वो भी हल्की मोटी सी आ जाती। यंसुरु, यंसुरु ऐसी हो जाती। ठीक है। तो थोड़ी मोटी आवाज आती तो मोटा इख्फा हो जाता, इख्फा भी थोड़ा हल्का सा मोटा साउंड करता। तो नाक में आवाज जो लेके जा रहे और नून की आवाज को जो छिपा रहे वो भी हल्की मोटी साउंड करती, क्योंकि आगे आने वाला हर्फ हुरूफे इख्फा है, और हुरूफे मुस्तारिया रहने की वजह से जुबान की जड़ हल्की सी उठी रहती, इसीलिए वो मोटा साउंड करता। वैसे ही हरूफ मुस्तालिया छोड़ के बाकी के जो 10 हर्फ है, ये 15 हरूफों में से जो 10 हर्फ है, ये पूरे बारीक अदा होते, मोटे नहीं अदा होते। बारीक अदा करने क्या करते, कुछ नहीं करते, जुबान की जड़ नीचे ही रख के पढ़ते हम। ता बोलने से नीचे रहता, ठीक है। सौ बोलने से ऊपर उठती जुबान की जड़, लेकिन ता बोलने से नीचे ही रहती। तो बाकी के 10 हरूफ जब आ रहे नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में के 10 हर्फ, कोई भी एक हर्फ अगर आ जा रहा, तो इख्फा जो है नून का, वो नून का छिपना जो है वो बहुत तरकीक तरीके से यानी बारीक तरीके से होता, क्योंकि आगे आने वाले हर जो वो बारीक पड़ा जा रहा, उसमें जुबान की जड़ नहीं उड़ती तालू की तरफ। तो इसीलिए इख्फा भी जो है बारीक साउंड करता। तुम, तुम, तुम ऐसा होता। तो ये बारीक इख्फा है और मोटा इख्फा है, यानी तफखीम और तरकीक जो है वो होता इख्फा में भी। तो इन्हीं के एग्जाम्पल्स है जो हम रेगुलर क्लासेस में पूरे प्रैक्टिस कर लिए। तो थोड़े से पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर। ये इख्फा नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी 15 हुरूफ में से एक हर्फ आया तो एक कलीमे में इख्फा हो रहा। इनमें नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा दूसरे कलीमे के शुरू में आ रहे, मतलब पहले कलीमे के आखिर में नून साकिन आ रहा, और दूसरे कलीमे के शुरू में हुरूफ इख्फा में से एक हर्फ आ जा रहा। और इन कली ये कलिमात जो दिख रहे इनमें तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा दूसरे कलीमे के शुरू में रहता, क्योंकि तनवीन जो रहती वो हमेशा कलीमे के आखिर में ही आती। इसीलिए जब भी तनवीन आ रही तो हुरूफ इख्फा हो, हुरूफ इदगाम हो, हुरूफ इजहार हो, वो दूसरे कलीमे के शुरू में ही आते, एक कलीमे के अंदर नहीं होता वो। तनवीन कलीमे के अंदर नहीं आती, कलीमे के आखिर आखिरी हर्फ पर ही रहती। कुंतु, उनसा, أنجيتنا أندادا لينذر، أنزل الإنسان منشورا، ينصر منبود، ينطقون ينظرون، ينفع ينقضون، منكم منكم ये हो गया इक्फा। अभी हम नून साकिन और तनवीन का चौथा कायदा वो है इक़लाब, या फिर उसे क़ल्ब भी बोलते हैं, उसको देख रहे हैं। तो इक़लाब का मतलब क्या है? इक़लाब का मतलब है बदल देना। जब भी नून साकिन या फिर तनवीन के बाद हर्फ बा अगर आ रहा, नून साकिन या फिर तनवीन के बाद हर्फ बा अगर आ रहा, तो ये नून साकिन या फिर तनवीन में जो नून की आवाज है इसको मीम से बदल देते। नून की आवाज को बदलना है मीम से, और दो हरकत गुन्ने के साथ उसको अदा करना रहता, इसको इक़लाब बोल रहे। नून की आवाज को बदल दे रहे, तो इक़लाब का मतलब बदलना है, तो बदल कर हम उसको पढ़ रहे। तो जैसे एक कलीमा, दो कलीमे हैं समझ लीजिए, ये मिन एक कलीमा है और बादी दूसरा कलीमा है। तो इसमें नून साकिन आ गया पहले, और उसके बाद वाला हर्फ बा आ रहा।
تو اب کیا کرنا ہے، با آنے کی وجہ سے نون کی آواز جو ہے یہاں پر نون ساکن جو ہے، اس میں جو نون کی آواز ہے اس کو بدلنا ہے میم سے. تو یہ پورا ہر جو ہے یہاں پر اس کو نکال کے ایک میم رہا یہاں پر، تو کیسے ادا کرتے ویسے ادا کرنا رہتا، اس کے ساتھ ساتھ دو حرکت گنا کرنا رہتا. تو میم میم زیر میم ایسا پڑھنا رہتا، حالانکہ کلمہ ایسا رہتا نون ساکن کے ساتھ. تو وہاں پر نون کو ہٹا دینا ہے، اس کی جگہ پر اگر ایک میم رہا تو کیسے ہم ملا کر پڑھتے دو حرکت گننے کے ساتھ، ویسا پڑھا جاتا. تو ایسا پڑھنا رہتا اس کو، میم میم زیر میم. کیسا پڑھ رہے ہیں ہم، ویسا اسی کو پڑھنا رہتا. میم بعدی. تو یہاں پر ایک چھوٹی میم جو دکھ رہی وہ اقلاب کی علامت ہے، بدلنے کی علامت ہے. جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، یا اگر وہ نہیں بھی رہی، نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا تو وہاں پر اقلاب کر کے نون کو بدل کر میم سے دو حرکت غننے کے ساتھ اس کو ادا کرنا رہتا. سے ان کلمات پر ہم پریکٹس کر لیے آلریڈی، انہی کو دیکھ رہے. انبیاء، ان نہیں پڑھنا ہے اس کو، انبیاء نہیں. یہ نون جو ہے اس کو بدل دینا ہے میم سے. تو یہاں پر ایک میم رہا، ساکن میم. تو ہم کیسے اس کو پڑھتے ویسا پڑھنا رہتا. حمزہ میم زبر کیسے پڑھا جاتا، رہتا نون ہی بٹ پڑھنا اس کو میم کے جیسا. یہاں پر میم رہا تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو، دو حرکت غنہ بھی کرنا، ناک سے دو حرکت تک آواز نکالنا. انبیاء. ٹھیک ہے، ویسا پڑھنا رہے. من بعدی جزاء بما آیات بینات لینبذن من بین قوما بورا. تنوین میں بھی جو نون کی آواز رہتی اس کو میم سے بدلنا رہتا. قومن ہے وہ، لیکن وہ نون کی آواز جو آ رہی من، اس کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، قومن ایسا ہے وہ من. ٹھیک ہے، میم پہ دو زبر ہے من، تو اس کو من نون کے ساتھ ایسا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بورا، ایسا بورا آ رہا. تو ابھی یہ نون کو بدلنا ہے میم سے، او مم پڑھنا ہے اس کو، من نہیں کرنا. ٹھیک ہے، او مم بورا زوج بہیج بالجنب من بخل مبشرا برسول لوط بالنبر. ایسا ادا کرنا رہتا. تو یہ چار قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات ہیں جن میں نون ساکن کے بعد واو یا پھر یا آ جا رہے، نون ساکن کے بعد یا. اس کلمے میں نون ساکن کے بعد واو ہے، اس کلمے میں نون ساکن کے بعد یا ہے. تو کچھ کلمے میں نون ساکن کے بعد واو یا پھر یا جو حروف ادغام تھے، ادغام مع الغنہ، تو وہ جب آ جا رہے تو سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ان کلمات میں ادغام نہیں کرے. تو قاعدے کے حساب سے جب نون ساکن کے بعد یا یا پھر واو، ٹھیک ہے، یا واو میم نون اگر آ رہے تو ادغام مع الغنہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پر صرف دو ہی حرف آ رہے ایسا. تو اگر یہ آ رہے تو سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات میں ادغام نہیں کرے، ان پر اظہار کرے. تو اظہار جو ان کلمات میں ہو رہا نون کا، اس کو اظہار مطلق بول رہے. حالانکہ قاعدے کے حساب سے ادغام ہونا تھا، لیکن اس قاعدے کے خلاف جا کے اظہار کر رہے. تو ویسا اظہار جو ہو رہا، یقیناً جو اظہار کر رہے ان کلمات پر، اس کو اظہار مطلق بول رہے. تو ان کو یہاں پر اظہار کرنا ہے جب ان کلمات کو پڑھ رہے، نون کا صاف اور واضح طریقے سے نون کو پڑھنا، غنہ نہیں کرنا. سن وانن بن یانن قن وانن دن یا. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے. تو یہ جو دکھ رہے یہاں پر یہ بھی حروف مقطعات اور کلمے ہیں.
यहाँ पर नून हरूफ मुक़त्तआत और कलीमे हैं, इनमें भी सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह जो है, इन पर भी इजहार करे नून की आवाज का जो हरूफ मुक़त्तआत में है। जैसे ये हरूफ मुक़त्तआत यासीन जो है, अगर इसको तहरीर में उसके साउंड्स के साथ लिखे, या है, उसके बाद सीन है, ठीक है। सीन कैसे लिख सकते हैं हम? सीन या जेर सी और एक साकिन नून, सीन, इसको भी सीन, थोड़ा सी की आवाज को खींच रहे, सी सीन, ऐसा ही पढ़ रहे हैं उसको। तो इसमें भी ये हरूफ मुक़त्तआत, सीन जो है, जो अलग अलग हर्फ पढ़े जाते हैं उन्हें हरूफ मुक़त्तआत बोलते हैं। तो इसको भी, इसके अंदर भी एक नून की आवाज है। तो इसके बाद जो है यहाँ से कलीमा शुरू हो रहा, वाउ जबर वा। तो ये नून साकिन के बाद वा आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर भी इदगाम होने के चांसेस थे, इदगाम कर सकते थे, नून की आवाज, नून के साकिन के बाद वाउ आने से इदगाम होना था, वहां पर कायदे के हिसाब से इदगाम माल गुन्ना होना था। लेकिन सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह जो है, इस पर, इस नून पर इजहार करे, इस नून का इजहार करे बिना गुन्ने के, उसको साफ और वाज़ेह तरीके से पढ़े। यासीन वल कुरआन, ऐसा पढ़े उसको। सीन, नून की आवाज पूरी जाहिर करे, साफ पढ़े उसको, बिना गुन्ने के अदा करे। सेम वैसे ही नून वल कलम, उसमें नून जो है वो हुरूफ मुक़त्तआत का एक हर्फ है, नून। अगर इसको तहरीर में हम लिखे ये नून को, उसकी साउंड्स के साथ, नू, एक साकिन नून, ये भी नून ऐसा ही पढ़ा जाता। तो इसमें भी एक साकिन नून की आवाज है अंदर, इस हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर। उसके बाद कलीमा शुरू हो रहा है यहाँ पर, वल कलम, ठीक है। तो ये नून साकिन के बाद वाऊ आ रहा है, यहाँ पर भी एक साकिन नून की आवाज आ रही, जो नू इस हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर है। उसके बाद एक हर्फ वाऊ आ रहा, तो वाऊ, नून साकिन के बाद वाऊ आने से इदगाम माल गुन्ना का कायदा होना था, यहाँ पर इन दोनों का इदगाम होना था। लेकिन सैयद हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में यहाँ पर इजहार करे, नून को साफ और वाज़ेह तरीके से पढ़े बिना गुन्ने के, नून वल कलम, ठीक है, ऐसा पढ़े उसको। तो ये इजहार जो कर रहे, हालांकि कायदे के हिसाब से इदगाम होना था, लेकिन कर रहे इजहार, तो वैसे इजहार को इजहार मुतलक बोल रहे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है हमारे नून साकिन और तनवीन के कायदे का। जजाकल्लाहु खैर।